प्रभु अनुग्रह करी आमको युव समिति द्वारा आयोजित उद्दीपना सभार द्वितीय दिन प्रथम अधिवेशन में आमको प्रत्येक को सुस्थ स्वास्थ्य सहित कड़े आनी ईश्वर को धन्यवाद दूची। पुणी मंचास्थ समस्त मोर वयोज्येष्ठ मानक मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। पुणी उपस्थित प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी बापा माँ भाई भौणी समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करतु। आई सभा मते किछि प्रभु विषय कहवाई सुजोग देथिबा लगी यूथ सभापति महोदय को भी धन्यवाद अच्छी। आज ध्यान निमंते गोटे पद पढ़ा जहाँ लिखा जाए एप्री पुस्तक तार 4 पर्व तार प्रथम पद प्रभु ये वाक्य बुझापी आमको साहाय्य करतु। यहाँ गोटे बड़ प्रसंग किंतु सर्ट भाव में मुझे चाहूँगी आते मत कहगला जे वाक्य किसी कहवाई मत कौन कहबी मुझे जापारे 20 मिनिट्रे कहवाटा टे आम पक्षर असंभव तथापि मुझे बड़ प्रसंग नहीं 20 मिनिट्रे सर्टकट भाव में कही एठी देखा जाउची मतवास आम्भे माने भय करू काले ताहांको विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुधा तुम मानक मध्यरु केही सेथरु वंचित हेला परि देखा जाए। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने ए पदरे आमे देखुछु जे आमे जते बेले ईश्वर को विश्वास कलु ग्रहण कलु तांकर संतान भाव नाम बाप्तिजित हेलु पुणी प्रभु भोज खाई मंडलीर सभ्य हेलु रीतिनीति अनुसार गिर्जा प्रार्थना करुछु प्रार्थना आसुछु घरे भी बाइबल पढ़ुछु एटा करिबा बेले हमर गोटे धारणा आसी जाउची जे आमे माने पूरा परफेक्ट हेई गलु एबे सीधा गुड़ा गुड़ा स्वर्ग को जीवार अच्छी किंतु मोर प्रिय माने ए सबू करू करू आमे अजणातरे किछिटा पाप किछिटा भूल आमर जीवन रे रही जाउची। ए वाक्य गुडी को नै कि आमे प्रभु को ठारे विश्वास कलु। प्रभु कहउछंती यूहन्ना 3:16 रे लिखा जाए कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट नही अनंत जीवन प्राप्त हुए। ए वाक्य हमको सांत्वना दिए हमको गोटे दृढ़ता दिए जे आमे विश्वास कलु एबे अनंत जीवन प्राप्त हेबु हुए हेछि बोल लिखा जाय नै हुए हेबो गोटे दिन से प्राप्त हेबो। अनेक वाक्य रे मध्य आमे सुनुछु जोटा कि लूक 19:10 बाइबल न खोलनु एटा कहंतु एटा मुखस्थ पद कारण जहा होजी अछि ताहा खोजी रक्षा करबा को मनुष्य पुत्र आसी अछंती आमे खोजी जाइथिलु प्रभु हमन को रक्षा करे एबे तांकर जहन तार 1:12 लिखा जाए जे माने तांको विश्वास कले से तांको तांकर संतान हेबार अधिकार देले। ए सब वाक्य सुनी कि आमे विश्वास कलु प्रभु को निकट को आसी गलु आमे परित्राण पाई गलु अनंत जीवन अधिकारी मत हेबा को जाउछु। ए सब विश्वास करू करू आमनकर जीवन रे किछिटा त्रुटि रहि जाए। ए वाक्य अनुसार आमे देखुछु प्रभु आमनकु तांकर अनंत विश्राम रे प्रवेश करिबी बोली तो प्रतिज्ञा करिछथि मोर प्रिय माने किंतु लेखा जाउछि ए प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुधा
କେହି କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ମୋର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ଇସ୍ରାଏଲ ମୋର ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଅବ୍ରାହମଠୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଯେମିତି ବଢିଲା, ସେମାନେ ମିଶରକୁ ଗଲେ, 1ରୁ 2 ହେଲେ, 2ରୁ 12 ହେଲେ, ଅବ୍ରାହମ ହେଲେ, ତାପରେ ଇସାକ ହେଲେ, ଇସାକରୁ ଯାକୁବ ହେଲେ, ଯାକୁବର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ 70 ଜଣ କ'ଣ କଲେ? ମିଶରକୁ ରହିବାକୁ ଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତମେ ମିଶରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ତମେ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ତୁମେ ତାହା କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ଖାଇବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହା ପିନ୍ଧନ୍ତି ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବାଛିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜଗତରେ ଅଛ, ଜାଗତିକତା ତମ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତରେ ରହୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଜାଗତିକତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଶରରେ ଯାଉ ଯାଉ ମିଶରର ସବୁ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଏ 121ରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଇସ୍ରାଏଲ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଖିର ପିତୁଳା ସଦୃଶ୍ୟ। ସେମିତି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାରୋର ସେଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ମୋସା ଏବେ 1ରୁ 70 ହେଲେ, 70ରୁ ମିଶରରେ ଯାଉ ଯାଉ କେତେ ହେଇଗଲେ? 6 ଲକ୍ଷ କେବଳ ପୁରୁଷ ହେଲେ। 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷକୁ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନେବା ପାଇଁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ, ଯୋଉ ଦେଶ କିଣାନ ଦେଶ, ସେ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢାଇ ନେଲେ। ବଢାଇ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ 1 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 10 ପର୍ବ। 1 କରନ୍ଥୀୟ 10। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ 10 ପର୍ବ ତାର 1ରୁ 5 ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଶୈଳରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଶୈଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ସେ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଶାଙ୍କ ଯୋଉ ସୁସାଗରକୁ ସେମାନେ ପାର ହେଇକି ଆସିଲେ, ସେଇଟା ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ୍ନା ଖାଇଲେ, ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈଳରୁ ଜଳ
ପାନ କଲେ ସେ ଶୈଳ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ବେଳେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ପୁଣି ରାତି ବେଳେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ କଢାଇ ନେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ହେଇକି କଢାଇ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ନେବି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଫାରର କବଳରୁ, ଫାରର ବନ୍ଧନରୁ, ଫାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ, ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଜିର ଦିନରେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କହିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଟା ପୁଣି ମିଶରରୁ କିନାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ 11 ଦିନର ବାଟ। 11 ଦିନର ବାଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କଢାଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ପାଦ ଫୁଲିଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାଂସ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଳ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରି କଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନଉ କ'ଣ ହେଇଛି? 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇକି ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ଏତେ ଯତ୍ନ ପାଇଲେ, ଏତେ ସେବା ପାଇଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ସବୁ କର୍ମ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ବାଟରେ ମଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ସେ କିନାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତମେ ସେହି ପାରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କି? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଉଛି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ତୁମକୁ ସେ ବାଟରେ ବା ସେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ମୁଁ କରି ସାରିଛି। ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି 6ରୁ 10 ଯଦି ଏଠି ପଢିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି। 6ରୁ 10ରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ରାଗିଗଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ଭାବ ଆସିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ମାରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେପରି ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାପ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷୀ ହେଲେ। 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହେଲେ। 10 ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? 10 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଲୋକକୁ ବା ଦେବକୁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ। 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ କେତେକ ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ଏକ ଦିନରେ
23,000 ଲୋକ ମରିଗଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ କେତେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ 10ରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ କେତେକ ଲୋକ ବଚସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଏଇ ସବୁ ପାପ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି, এই ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, କ୍ରିୟାରେ ହଉ, ବା କଥାରେ ହଉ, ବା ଚାଲିଚଳନ କି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ମାରିଥିଲି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କିଛି ପାପ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ କର୍ମ କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରଣ ହେଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମହିମା ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। এই ଜଗତରେ ରହି ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଜଗତରେ ତ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା, ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ 11 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଏପରି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନେ এই ସବୁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଘୃଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅଛି ତମକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିଣାଣରେ ନେବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଯଦି এই ସବୁ କର୍ମ, এই ସବୁ ପାପ, এই ସବୁ ଅଭିଳାଷ, এই ସବୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବା ଅପରାଧ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାଇ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବି ଚାଲିଯିବି ବୋଲିକି। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମେଘ ଭଳିଆ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳିଆ। କେତେବେଳେ ଏବେ ଅଛି, ଏବେ ନଥିବ। ବାଷ୍ପକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ମେସେଜ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଶେଷ ମେସେଜ ଥିଲା ଯେ ମରଣ କେମିତି, ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି, ନାଇକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଜୀବନ ଏତେ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ, କ୍ଷଣକେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି କରି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗତକୁ ମିଶନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ କୌଣସି
जीवन आसी जाइछि कि सेटा अनुध्यान करी हमन को बचिबाक अछि प्रति एबे जोटा आमे गीत सुनुथिलु दया पर दया करिछ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सब आउ प्रतिदिन प्रभुकर करुणा हेतु ही आमे देखि पारुछु प्रभु एथि पाई हमन को देइछन्ती निज जीवन को सजाड़ी करी तांकरे पथरे आगभर हेबा पाई निजर जीवन रो समस्त दुर्बलता मलिनता असुचिता ठारू पृथक होई पवित्र भावरे तांकर पथरे चलिबाकू प्रभु हमनकू सुजोग देइछन्ती आजिर दिन मध्ये सेति पई देइछन्ती तेबे प्रति मुहूर्तरे आमानकर जीवन को आमे जांच करिबार अछि किछि पाप रहि गला कि दुर्बलता मो जीवन रे आसी गला कि किछि विषय मोर जीवन रे अछि कि जा प्रभु को असंतुष्ट करूची सेटा अनुध्यान करी करी आमान को आगो को बढ़िबार अछि जदि प्रतिदिन आमे जेंति प्रतिदिन सोई उठिले ब्रश करूछु गाधोछु सफा लुगा पिंधुछु सेमती आमाकर आत्मिक जीवन रे मध्य प्रतिदिन आमे पाप स्वीकार करिबार अछि प्रतिदिन निजको ईश्वरकर वाक्य रे सूची करिबार अछि प्रतिदिन प्रभुकर वाक्य मानि आगो को चलिबार अछि आउ प्रतिदिन समस्त अपवित्रता ठारू निजको पृथक रखी पवित्र पवित्र जीवन काटिबार अछि तेबे जाय से स्वर्गीय किनान रे आमे प्रवेश करि परिबा एठी लिखा जाउछि तुमको देबी बोली प्रभु तो प्रतिज्ञा करिछथि किंतु जदि ए सब विषय आमानकर जीवन रे देखा दउछि ताले सजाड़ी हे पवित्र हे आगो को बढ़िबा तेबे प्रभु आमानको ताकर से किनान रे प्रवेश कराइबे से दिन हम देखिथिलु केवल 6 लाख लोक 6 लाख रु ऊर्ध्व लोक बाहर थिले पसिथिले केते लक्ष 2 जण आमे एते लोक प्रभु को नाम रे आसीछु हमर विश्वास आ प्रभु भी चाहते आमे समस्त प्रभु को राज्य रे प्रवेश करिबा किंतु प्रभु को राज्य खामखाली रे प्रवेश करि हो नै प्रतिदिन निज जीवन को जांच करिकि निज जीवन को अनुध्यान करिकि निजर जीवन को पवित्र भाव रे गठन करिकि जदि प्रार्थना रे बाइबल रे आमे जदि जीवन काटिबु पवित्रता रे जीवन काटिबु प्रभु निश्चित आमान को ताकर राज्य रे नेबे एहा हेबा निमंते प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करतु मोर प्रिय माने एठी गोटे पद पढी कि सरेबा जोटा लिखा जाए 12 पद रे पढी दियंतु एणु जे अपना को स्थिर बोली मने करे से जे परि पतित न हुए एथि निमंते से सावधान हेउ हालेलुया प्रभु कहउछति सावधान रे रुह सावधान हो आमे स्थिर अछु आमे परफेक्ट अछु आमे सब कर लेछु एबे गुळा गुळा स्वर्ग को जीवु हमर धारणा होउची किंतु प्रति मुहूर्त रे आमान को निज को चेक करबार अछि तेबे जाय प्रभु आमान को ताकर राज्य रे नेबे आमे स्थिर होले भागेबा नाही आम जीवन रे कोनोसी ना कोनोसी दुर्बलता आसी जाइछि कि एहा अनुध्यान करी आमे जदि जीवन काटिबा तेबे प्रभु आमान को से स्वर्गीय किनार रे पढ़ाई नेबे प्रभु या हेबार मते हम समस्त को आशीर्वाद करंतु मो प्रिय माने मते सुजोग देथिबा लागि प्रत्येक को धन्यवाद दउछि पुनी जुव सम्मेलन संपादक को मध्य धन्यवाद प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद